Yes. So now we are going to see buyback test. So there are three tests, okay va? Totally there are three tests, buyback test, okay va? First test. First என்னதுன்னா shares outstanding test. Shares outstanding test. Then second one is resource test. Then third one, last is debt equity test. Debt equity test. So these are all the three tests, okay va? These are all the three tests. Raghav, just now we have started, okay va? So buyback la வந்து there are three tests. First test is shares outstanding test, resource test, then last one is debt equity test, okay va? So இப்போ இந்த மூணுத்துல எந்த டெஸ்டோட ரிசல்ட் வந்து லீஸ்டா இருக்குதோ that we have to select and only to that extent you can buy back. I repeat, இந்த மூணு டெஸ்ட்ல say for example இந்த டெஸ்ட்ல ஆன்சர் வந்து ஒரு 100 ன்னு வருது, இந்த டெஸ்ட்ல ஒரு 80 ஷேர்ஸ் ன்னு வருது, இந்த டெஸ்ட்ல வந்து ஒரு 65 ஷேர்ஸ் ன்னு வருது. இப்போ இதுல லீஸ்ட் எது? இப்போ இதுல லீஸ்ட் வந்து எது? 65. சோ அப்போ only நீங்க 65 ஷேர்ஸ் தான் என்ன பண்ண முடியும்? பை பேக் பண்ண முடியும். பக்கா? Got it? So now we will see one by one. First test na என்னது? Shares outstanding test na என்னது? Resource test na என்னது? Debt equity test na என்னது? Clear? Let's begin. First என்ன test? Shares outstanding test. Shares outstanding test. So first shares outstanding test na என்னதுன்னா, take total number of shares outstanding. Take total number of shares outstanding. That is number of shares எவ்வளோ இருக்குதோ கம்பெனில, number of shares outstanding, okay va? அதுல into 25% of the shares. Into எவ்வளோ? 25%. பக்கா? So first test என்னதுன்னா, இதுதான் first test. First test is shares outstanding test. அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா, total number of shares எடுத்துக்கோங்க, outstanding எவ்வளோ இருக்குதுன்றது. அதுல 25% எவ்வளோ அதை கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோங்க. That is the answer for first test. Clear? Assume totally there are 400 shares. நான் 400 lakh shares ன்னு assume பண்ணிக்கோங்க. 400 shares outstanding இருக்குதுன்னா அதுல 25% எவ்வளோ? 100. பக்கா? அப்ப 100 shares தான் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க பைபேக் பண்ண முடியும். 100 shares தான் வந்து மேக்ஸிமம் நீங்க பைபேக் பண்ண முடியும். as per first test படி. as per என்னது? first test படி. Clear? That is in the 100. Able to understand? அப்ப first test என்னது? first test is shares outstanding test. எவ்வளோ shares இருக்குதோ அதுல 25%. சோ இந்த என்ன சார் இந்த 25% யார் சொன்னதுன்னா கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொன்னது. யார் சொன்னது? கம்பெனிஸ் ஆக்ட் சொன்னது. இது நானாவோ இல்ல புக்ல கொடுத்தது கிடையாது. This is mandated by the Companies Act 2013. இந்த 25%ன்றது which is nothing but 1/4. அதாவது நீங்க வந்து 1/4 தான் நீங்க அட் a டைம்ல பைபேக் பண்ண முடியும். ஒரேடியா வந்து நீங்க பைபேக் ஓனர்ஷிப் கெயின் பண்ண முடியாது. so that அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கிறது காரணம் என்னதுன்னா இதுதான். பக்கா? then second test. so what about the second test? second test பேர் தான் வந்து resource test. resource test. so resource test னா என்னதுன்னா, first write the paid up capital எவ்வளோன்னு பாருங்க. என்னது? paid up capital. பக்கா? and then with that add free reserves. with that add என்னது? free reserves. free reserves னா என்னது? capital reserve, revaluation reserve, investment fluctuation reserve, அதுக்கப்புறம் வந்து workman compensation reserve. கரெக்டா? இதெல்லாம் தான் free reserve. am I right? ஜிபிகா, ஷாலினி கரெக்டான சொன்னேன்? ஏன்? ஜெனரல் ரிசர்வ் P&L தான் சார் ஃப்ரீ ரிசர்வ். ஓகே, எல்லாரும் கிளாஸ் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கீங்க. யாரும் வந்து ஆன் பண்ணிட்டு வேற எதோ பண்ணல. ஸோ ஃப்ரீ ரிசர்வ் அப்படின்னா which is freely available for any other purpose, which is nothing but in general reserve as well as P&L. fine. now first add these two. சரிங்களா? add these two and இதுல இருந்து 25%. இதுல இருந்து எவ்வளோ? 25%. see இந்த ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட் தான் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட். ஓகேவா?
ஐயோ இல்ல, டவுட் பட்டுட்டீங்களே கிடையாது, ஜஸ்ட் அவேக்கா இருக்கீங்களான்னு செக் பண்ணேன். நாட் ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு வெளியே போக மாட்டீங்க. ஸோ அதுக்கு ஐ எம் கான்ஃபிடென்ட். ஜஸ்ட் ஆஃப் மைண்டட் ஆகிடுவோம் சம்டைம்ஸ். திடீர்னு கிளாஸ் கவனிச்சுட்டே இருப்போம், ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு தாட் வரும். ஃபார் தட் வி வில் கோ. ஹேப்பன்ஸ்ல. ஸோ அந்த அதுக்காக தான் டெஸ்ட் பண்ணணும். டோன்ட் டேக் இட் இன் அஃபென்சிவ் வே. இட் வில் ஹேப்பன் மெனி டைம்ஸ். திடீர்னு நம்ம போயிட்டே இருப்போம், கவனிச்சுட்டு இருப்போம், டக்குன்னு நம்ம மைண்ட் வந்து ஆஃப் மைண்டட், ஏதோ ஒரு தாட் ரேண்டமாக ஏதோ ஒரு தாட் வரும், ரேண்டமாக யோசிக்க போயிடுவோம். ரேண்டம் தாட் மேபி எனி திங். ரேண்டம் தாட் மேபி திடீர்னுட்டு வந்து ஃபோனில் கவனிச்சுட்டே இருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம ரெட்மி ஃபோன் வச்சு கவனிச்சிட்டு இருக்கோம், திடீர்னுட்டு வீட்டுக்குள்ளே இப்போவே தீபாவளி ஆயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது, அது மாதிரி ரேண்டமாக ஒரு தாட் வரும். கிளியர்? அதனால தான் இஃப் ஐ ஆஸ்க் क्वेश्चंस டக்குன்னு அதிலிருந்து you will be able to come back. Fine. Now, so resources என்னன்னா take it the paid up capital. First take up the paid up capital. சரிங்களா? And then add free reserves, which is nothing but a net worth எடுத்துக்கோங்க. Which is nothing but net worth எடுத்துக்கோங்க. அந்த net worthல மற்ற ரிசர்வ்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்காதீங்க. ஒன்லி டேக் such reserve that is free reserve மட்டும்தான். ரிவால்யூஷன் ரிசர்வ், கேபிட்டல் ரிடம்ஷன் ரிசர்வ், இல்லை கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆர் ரிவால்யூஷன் ரிசர்வ், ஒர்க்மேன் காம்பன்சேஷன் ரிசர்வ், ஸ்டாச்சுட்டரி ரிசர்வ், அந்த ரிசர்வ்லாம் கணக்கில் எடுத்துக்க கூடாது. ஒன்லி ஃப்ரீ ரிசர்வ். இதை ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. தென் வாட் எவர் த ஆன்சர். என்னது? ஜெனரல் ரிசர்வ் எடுத்துக்கலாம். ஜெனரல் ரிசர்வ், ரெவென்யூ ரிசர்வ், P&L you can take it up. Apart from that, don't take any other reserve, which is nothing but actually இது என்னன்னா, இதுக்கு பேர் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறோம். இதுக்கு பேர் வந்து ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இதுக்கு பேர் என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஸோ ஹியர் ஆஃப்டர் ஐ வில் ரெஃபர் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். அப்போ நான் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அங்கெங்கெல்லாம் அசியூம் which is nothing but paid up capital plus reserve. அதுக்கு பேர் தான் வந்து என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ அசியூம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெய்ட் அப் கேபிட்டல் வந்து ஒரு 100, ஃப்ரீ ரிசர்வ் வந்து ஒரு 300 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் இஸ் 400. இது என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இப்போ ஆஸ் பர் திஸ் டெஸ்ட் எப்படி எங்க 25% ஆஃப் த அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஷேர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்களோ அந்த மாதிரி இங்க டேக் 25% ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். That is 25% of shareholders fund. எவ்வளோ? 25% of shareholders fund. So 25% of shareholders fund எவ்வளோ இங்க? 100. பக்கா? இது வந்து rupeesல 100 crores. Able to understand? இப்போ now divide என்னது? Divide buyback price. இதுதான் கொஞ்சம் crucial. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டிவைட் என்னது? டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ். என்ன பிரைஸ்? பைபேக் பிரைஸ். சார் பைபேக் பிரைஸ்னா என்னது சார்? டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ். பைபேக் பிரைஸ்னா என்னது? யூ ஹவ் அக்ரீடு ஃபார் சம் பிரைஸ்ல the company the face value of the share is ₹10, but the company is buying back for ₹50. so அதுதான் buyback price. so அந்த buyback price ஆல divide பண்ணுங்க. assume buyback price 10 அப்படின்னா then number of shares வந்து எவ்வளோனா 10. able to understand? எப்படி வந்து இந்த 10? 100 rupees 100 ஓகேவா, divided by rupees 10. able to understand? பக்கா? நம்ம சம் பார்ப்போம், கிளியரா புரியும். டோன்ட் வரி. கிளியர்? ஸோ செகண்ட் டெஸ்ட் என்னதுன்னா ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட். ரிசோர்ஸ்னா ஹவு மச் யூ ஹேவ், ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்கு, அதுலேருந்து 25% டிவைடட் பை பைபேக் ப்ரைஸ் போட்டிங்கன்னா யூ வில் கெட் த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஒன்லி டு தட் எக்ஸ்டென்ட் ஒன்லி யூ கேன் பைபேக். இப்போ எவ்வளோ வந்திருக்கு? 10. 10ன்றது என்னது? நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ். ஸோ இங்கே எழுதிக்கலாமா? ஸோ ஆஸ் பர் த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் மேக்ஸிமம் எவ்வளோ நீங்கள் வித்ட்ரா பண்ணலாம்? as per the first test how much of shares you can buy back? 100. correct? as per the first test. second test படி எவ்வளவு வந்தது? 10. clear? got it? புரிஞ்சதா இது வரைக்கும்? able to understand? Yes. okay. now
as per the last test. லாஸ்ட் டெஸ்ட்டுக்கு பேர் தான் வந்து டெட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். என்ன டெஸ்ட்? டெட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். ஸோ இதுதான் கொஞ்சம் பெரிய டெஸ்ட். ஓகேவா? இதுதான் வந்து கொஞ்சம் பெரிய டெஸ்ட். கொஞ்சம் ப்ராப்பராக லிசன் பண்ணால் தான் புரியும். ஓகேவா? ஸோ இந்த இதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, there are many restrictions. இந்த டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ இருக்குது இல்லையா, அதில் வந்து there are many restrictions. Like first வந்து take your debt. என்னது? take your debt, loan amount. Debt is nothing but loan amount. ஓகேவா? first loan, how much? assume the loan is 200 னு வெச்சுக்கோங்களேன். then maximum how much you can, you have to maintain the minimum equity. You have to maintain minimum equity to be maintained. Minimum equity to be maintained எவ்வளோ அப்படின்னா after buyback. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் லோன் அமௌண்ட் எழுதிக்கோங்க. லோன் அமௌண்ட் அதில் நீங்கள் பைபேக்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்குன்னா, எவ்வளோ ஈக்விட்டி இருக்கணும் அப்படின்னா, இப்போ உங்கள் பேங்க் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் 200 crores லோன் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் நீங்கள் பைபேக்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் மினிமம் 100 crores ஆச்சும் உங்கள் ஈக்விட்டி இருக்கும், ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் இருக்கும். Shall I come again? Shall I explain again? Yes, sir. First, third test la debt equity test. So debt equity test na first take the debt. How much is the debt? 200 னு வெச்சுக்கோங்களேன். Then நீங்க பைபேக்ல பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈக்விட்டி எவ்வளவு இருக்கணும்னா, ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங்கா எவ்வளவு லோன் இருந்ததோ, தட் இஸ் பைபேக் முன்னாடி எவ்வளவு லோன் இருந்ததோ அதுல பாதி வந்து இப்ப ஈக்விட்டி இருக்கணும். மீனிங் நீங்க பைபேக்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் மினிமம் 100 ஆச்சு இருக்கணும். அதாவது மீனிங். able to understand? பக்கா? சார் சொல்லுங்க ஜி. சொல்லுங்க ஷாலினி. இப்போ லோன் வந்து 300 crore இருந்துச்சுன்னா மினிமம் ஈக்விட்டி வந்து 150 இருக்கணுமா? பர்ஃபெக்ட். அவ்வளவுதான். புரிஞ்சுதா? ஓகே சார், புரிஞ்சுது. நடுவுல என்ன வாய்ஸ் கேட்டுச்சா இப்போ? ஆமா, லைட்டா ஏதோ என்ன கேட்டுச்சு? அது கேட்கல, வாய்ஸ் மட்டும் ஏதோ கேட்டது. எங்க அம்மா என்ன பண்ணாங்க, கோயில் போயிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன்னு கூட பார்க்காம நெத்தியில வந்து வெற்றி திலகம் அப்படின்னு ஒன்று வச்சு விட்டாங்க. Typical mother things. Okay. So first வந்து என்னது? லோனு. தென் இதுல வந்து பைபேக்கு அப்புறம் how much minimum equity to be maintained அப்படின்னா 100. இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? So இது பேசிக். இதுதான் what they have given அப்படின்னா, they have given in a formula, they have given some formula. ஓகேவா? அந்த ஃபார்முலா என்னதுன்றது we will see first, so that in the test வந்து it will become easy. அதுக்கு அப்புறமா if we go with the sum then it will become easy. இதுக்கு வந்து you have to do two equation. ஓகேவா? so first equation number 1. இந்த equation solve பண்ணி என்ன ஆன்சர் வருதோ அதுதான் வந்து maximum number of buyback shares as per the third test. ஓகேவா? so equation 1 என்னதுன்னா present equity. present equity னா என்னது? இப்போ எவ்வளவு ஈக்விட்டி இருக்குது, present equity minus nominal value of buyback. nominal value of buyback transfer to CRR. nominal value of buyback transfer to CRR. பக்கா? minus minimum equity to be maintained. minimum equity to be maintained. minimum equity to be maintained. minimum equity எவ்வளோ? நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல 100. கரெக்டா? ஓகேவா? this should be equal to maximum permissible buyback. இதுதான் வந்து maximum permissible buyback. இதுதான் வந்து என்னது?
maximum permissible buyback. பக்கா? இத equation 1. present equity சரிங்களா? இப்போ ஈக்விட்டி எவ்வளோ இருக்குது clear minus nominal value of buyback transfer to CRR which is nothing but நீங்க வந்து 1 lakh shares வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா buyback பண்றீங்க of rupees 10 each at rupees 15 வச்சுக்கோங்களேன். இதுல nominal value எவ்வளோ? only to this extent வந்து என்ன ஆகும் CRR க்கு transfer பண்ணுவீங்க கரெக்ட்டா? சோ அதுதான் இங்க எழுதணும். minus minimum equity to be maintained வந்து now we have minimum equity எவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணணும்? லோன்ல இருந்து பாதி தான் minimum equity மெயின்டைன் பண்ணணும். பக்கா? able to understand? புரியுதா? எஸ் சார். நீங்க bracket போடாம இருந்தீங்கன்னா மைனஸ் இங்கேயும் மைனஸ் தான் வரும். bracket போட்டீங்கன்னா நடுவுல இது வந்து ப்ளஸ் ஆயிடும். ஐ ஹோப் அதுல டவுட் இருக்காதுன்னு நம்புறேன். then sorry bracket மட்டும் லைட்டா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. not this way. so nominal that is present equity to be maintained minus nominal இது first then இங்க subtract this one. this should be equal to this one. okay va? so I will solve the sum so that clear ah puriyum. this is the equation 1. then equation 2 என்னதுன்னா equation 2 எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கான சான்சஸ் கொஞ்சம் கம்மி பட் பெரிய சம்மா கேட்டாங்கன்னா they will ask this. okay va? first maximum buyback divided by offer price for buyback. offer price எவ்வளோ? லைக் நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்தால 10 ரூபாய்க்கு they are giving 50. அப்போ 50 தான் என்னது offer price for buyback. clear? into nominal value தான் face value that is 10. okay va? this should be equal to எவ்வளோ அப்படின்னா this should be equal to nominal value of shares bought back to be transferred to CRR. என்னது nominal value of shares bought back transferred to CRR. transfer to என்னது CRR. clear? இப்போ இது வரைக்கும் just copy it. immediately we will solve one sum so that பக்காவது control வந்துரும். shall we? கன்ஃபியூஸ் ஆச்சா? தேர்ட் டெஸ்ட் வந்து எல்லாருக்குமே கன்ஃபியூஸ் ஆச்சா? சொல்லுங்க ஷாலினி. நான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க சார். ஃபர்ஸ்ட் அப்போ டெஸ்ட் எனக்கு ஓகே ஓகே. ஸோ ஒரு வாட்டி குயிக்லி we will go through these 3 tests then we will get into solving sums. ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்ன? ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஜஸ்ட் நம்ம ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம்பிளே எடுத்துப்போமே. ஃபர்ஸ்ட் சால்வ் பண்ண எக்ஸாம்பிளே இதில் வந்து how many shares were there? டோட்டலி 25 crores of 10 each அப்படின்னா 2.5 crores இருக்குதா? இதில் 25% தான் யூ கேன் டேக் இட் அப். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட். அதுதான் வந்து என்னது ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் படி. ஓகேவா? தென் செகண்ட் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் கால்குலேட் த அமௌண்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் கால்குலேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுல இருந்து 25% எடுத்துக்கோங்க. அதுல இருந்து டிவைடட் பை பைபேக் பிரைஸ். ஸோ அதுதான் மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் பைபேக் ஆஸ் பர் த செகண்ட் டெஸ்ட். தென் தேர்ட் டெஸ்ட் டெட் ஈக்விட்டி டெஸ்ட். ஃபார் தட் we have to solve 2 equations. Rather than explaining again, let us solve one sum. Shall we start? கரெக்டா இருக்கும். இதை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு it will take half an hour. சார் ஒரு வாட்டி இந்த செகண்ட் ஈக்குவேஷன் மட்டும் காப்பி பண்ணுங்க. ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் காப்பி பண்ணலாம். காப்பி பண்ணிக்கோங்க. காப்பி பண்ணியாச்சு எல்லாருமே? செகண்ட்
இப்போ just இது ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி I will give you one gist so that you can understand it easily. காப்பி பண்ணிட்டீங்களா? சார் அது என்னது நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ட்ராப் எது nominal value of share nominal value of shares bought back transferred to CR. காப்பி பண்ணிட்டேன். ஓகே. ஸோ இப்போ இதுல எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும், எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது, எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும், எதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் பிரசன்ட் ஈக்விட்டி நம்மளுக்கு क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்களா? ஹலோ, क्वेश्चनல பிரசன்ட் ஈக்விட்டி எவ்வளவு கொடுத்திருப்பாங்க? எஸ் சார். அகைன் இங்க பிரசன்ட் ஈக்விட்டினா என்னது? பிரசன்ட் ஈக்விட்டி மீன்ஸ் ஈக்விட்டி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். பக்கா? புரியுதா? present equity means equity shareholder fund. அதுல என்னென்ன ரிசர்வ் எடுக்க கூடாது, அவர் என்னென்ன ரிசர்வ் மட்டும்தான் எடுக்கணும்? only free reserve. பக்கா? shall we start? so இது வந்து இருக்கும். and nominal value of buyback transfer to CR, நீங்க எவ்வளவு transfer பண்ணணும்ன்றது தான் தெரியாது. கரெக்டா? so first we will decode this equation, konjam we will understand it, then we will start solving some so that you will be able to understand easily. first present equity நம்மளுக்கு தெரியும். கரெக்டா? ஈஸியா நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம். क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்க equity shareholders equity share capital கொடுத்திருப்பாங்க, அது கூட add general reserve, securities premium account, pay and l. மத்த ரிசர்வ்லாம் கொடுத்திருந்தா ஆட் பண்ணாதீங்க அது கூட. say for example investment fluctuation reserve, infrastructure development reserve, workman compensation reserve, revaluation reserve, அதெல்லாம் ஆட் பண்ண கூடாது. பக்கா? சிம்பிளா equity share capital plus free reserves ஆட் பண்ணி வரது தான் present equity. able to understand? shareholders fund. okay. இப்போ shareholders fund nominal value of buyback transfer to CRR எவ்வளவுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? so first nominal value of buyback transfer to CRR னா first இது எப்படி அரைவ் பண்ணுவீங்க? nominal value வேணா உங்களுக்கு தெரியும், rupees 10 தெரியும். ஆனா எவ்வளவு ஷேர்ஸ், நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் உங்களுக்கு தெரியுமா? புரியுதா நான் கேக்குறது? நீங்க எவ்வளவு ஷேர்ஸ் பைபேக் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் இந்த டெஸ்டே பண்றோம். அப்ப எப்படி நம்ம எழுத முடியும்? எழுத முடியாது. கரெக்டா? அப்போ நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் பைபேக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர் எவ்வளவு அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரியாது. கிளியர்? ஃபார் தட் ஒன்லி we are solving this. for that only we are doing 3 tests. கரெக்டா? அப்போ keep this as. சரி, ஓகே. சின்ன வயசுல இருந்து படிச்சிருப்பீங்களா? தெரியாது அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம என்னன்னு எடுத்துப்போம்? X sir. Very good. Same thing we are going to know. So take this as X. பக்கா? இப்போ minimum equity to be maintained, இது நம்மளுக்கு தெரியுமா தெரியாதா? கண்டுபிடிக்க முடியுமா முடியாதா? ஹலோ, முடியும் சார். முடியும். எப்படி? லோன் வந்து லோன்ல இருந்து அதுல பாதி equity to be maintained, இதுதான் ரூல். சோ இது நம்மளுக்கு தெரியும். ஓகே. then maximum permissible buyback எவ்வளவு maximum permissible buyback தெரியுமா? மேக்ஸிமம் எவ்வளவு வந்து பைபேக் பண்ண முடியும்? see இந்த ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணா வரதுதான் மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் பைபேக். இப்போ மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் பைபேக் உங்களுக்கு எவ்வளவு தெரியுமா? क्वेश्चनல கொடுத்திருப்பாங்களா? எனி ஐடியா? புரியுதா என்ன சொல்ல வரேன்றது? ராகவ், கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. கொடுத்திருக்க மாட்டாங்க. அப்போ கொடுக்காத வேல்யூ என்னன்னு எடுத்துப்போம்? நம்ம x என்னன்னு எடுத்துப்போம்? x. பட் ஆல்ரெடி ஒரு x எடுத்துட்டோம். இதுவும் சேம் ஆகாது. இப்போ மறுபடியும் x ன்னா என்ன எடுத்துப்போம்? y. அவ்வளவுதான். பக்கா. தட்ஸ் இட். இப்போ ஈக்குவேஷன் 1 ஈஸியா ஃபார்ம் ஆயிடுமா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரசன்ட் ஈக்விட்டி வந்து 115 இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மினிமம் ஈக்விட்டி 15 இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தென் என்ன இருக்கும்? 150 minus 50 100, இங்க x 100 minus x equal to y. அவ்வளவுதான் ஈக்குவேஷன். கிளியர்? சரி, ஓகே. rather than வாயில வடை சுடுறதை விடவும் we will see one sum. அதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷன் 2 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன்.
இப்போ மேக்ஸிமம் பைபேக் எவ்வளோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? மேக்ஸிமம் பைபேக் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? நோ சார். தெரியாது. தெரியாது. மேக்ஸிமம் பர்மிசிபிள் பைபேக் இங்கே என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம்? we have mentioned y. so same here. இங்கேயும் அது y தான். இங்கேயும் என்னதான்? y தான். ஆஃபர் பிரைஸ் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க கொஸ்டின்ல. ஆஃபர் பிரைஸ் வந்து கொஸ்டின் கொடுத்துட்டு இருப்பாங்க. இது தெரியும். நாமினல் வேல்யூ ஆப்வியஸ்லி தெரியும். ₹10 தான் நாமினல் வேல்யூ. இப்போ நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் பாட் பைபேக்கு ஓகேவா? ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? தெரியாது. அதுதான் இங்கேயும் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் தெரியாது, செகண்ட் ஈக்குவேஷன் தெரியாது. ஸோ இங்கே என்னென்னு எடுத்துக்கணும்? இதையும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும். இப்போ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணால் யூ வில் கெட் த ஆன்சர். கிளியர்? இப்போ ஓரளவுக்கு ரேதர் தென் லைக் இந்த XY எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இருந்த கிளாரிட்டியும் இதுக்கப்புறம் இருந்த கிளாரிட்டியும் மச் பெட்டரா? ஐ எம் நாட் ஆஸ்கிங் ஃபார் 100%, அட்லீஸ்ட் காட் 80% கிளாரிட்டி. எஸ் சார். வெரி குட். நவ் வி வில் சால்வ் ஒன் சம். what we will do one thing. என்ன சம்ன்றது buyback like the advanced level sums. Mostly they will not test it. If they test, then you should be in a position to answer. Okay, now question one I will display it. Just give me 1 second. question தெரியுதா? இப்போ எனக்கு வந்து you have to find me, just do let me know as per the first condition, as per the first conditions, as per the first test, how much maximum permissible shares we can buy back as per the first test. புரியுதானே கேக்குறது? hello, able to understand question? புரியுது? யார் பாது HK ஹீரோ ஆர்மி? சார் அது நான். அது சரி, அது சரி. ஓகே ஓகே, சொல்லிட்டு பண்ணுங்க. நான் கூட ஏதோ அவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆயிட்டோமோ, நம்ம யாரோ புதுசாக ஜாயின் பண்ணுறாங்களோன்னு நினச்சிக்கிட்டேன். என் தம்பியோட அக்கௌண்ட். சரி சரி, ஓகே, நாட் மச். ஓகே, ஸோ கால்குலேட் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் டெஸ்ட் இருக்குல்ல, அதை என்ன கால்குலேட் பண்ணி சொல்லுங்க. முடியுதா? புரியுதா? ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்டா? ராகவ் இருக்கீங்களா? எஸ் ரிஷி. So this is the question. ஆன்சர் சொல்லுங்க. assume the value is in crores. இது வந்து crores. இந்த 1200 இருக்குல்ல, 1200 கிடையாது, 1200 crores. 1200 crores. பக்கா? சிம்பிள் தானே? ஷாலினி ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னது? சரி, ஓகே, பெட்டர் ஐ வில் சால்வ் இட். நான் இதை இன்னொரு சம் இதே மாடல் நான் ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன், நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஸோ டெஸ்ட் 1 ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் என்னது?
shares outstanding. ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் இங்க எவ்வளோ ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங்காக இருக்குது? ஃபார் தட் we have to find out total 1200 crores. இது வந்து அமௌண்ட்ல இருக்குது, டிவைடட் பை ஒரு ஷேர் வந்து 10 rupees. அப்போ மொத்த ஷேர் எவ்வளோ? 120. தட் இஸ் 120 crore ஷேர்ஸ். மொத்தமாக 120 crore ஷேர்ஸ் வந்து கம்பெனியில் இருக்குது. அதில் மேக்ஸிமம் 25% வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? பைபேக் பண்ணலாம். ஆஸ் பர் த ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட். 25% ஆஃப் ஷேர்ஸ் அவுட்ஸ்டாண்டிங் எவ்வளோ? 120ல் 25% எவ்வளோ? 120ல் பாதி 60, 60ல் பாதி 30. ஸோ 30 crores. 30 crores ஷேர்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்? You can buy back as per the first test. Got it? Pakka? Yes. Okay. Others pakka perfect? Fine. Second test என்னது? Resource test. Second test என்னது? Resource test. இப்போ just to do, let me know what is the, how much is the value of shares? That is second test என்னது? Resource test. We will write it. Second test is resource test. So second test is what? Second test is resource test. Resource test paid up capital. Paid up capital எவ்வளோ கொஸ்டின்ல கொடுத்திருக்கிறது? Paid up capital plus free reserves. பக்கா? First கொஸ்டின்ல paid up capital எவ்வளோ? 1200. 1200. இப்போ கொஸ்டின்ல free reserve எவ்வளோ? How much is the free reserve? 1080. Securities premium also free reserve தான். சரிங்களா? For the purpose of buyback, you can take securities premium also. Hello. சொல்லுங்க. 1480. Okay. Just a minute. கரெக்டாக தானே சால்வ் பண்ணுறோம் கொஸ்டின்? வெயிட். ஓகே. இங்கே ஒன்று கட் ஆகிடுச்சு ஆக்சுவலாக கொஸ்டினில். என்னது? இல்லை, ஒரு நிமிஷம். கொஸ்டினில் வந்து தெர் இஸ் ஒரு விஷயம் கட் ஆகிடுச்சு. வெயிட். தெரியுதா கொஸ்டின் தெரியுதா இப்போ? சோ இப்போ ஃப்ரீ ரிசர்வ் எவ்வளவு இருக்கு? 1680. 1680. மை பேட். இது வந்து மறைஞ்சிடுச்சு. ஸோ ஃப்ரீ ரிசர்வ் எவ்வளோ? ஆல்ரெடி வந்து 1080 இஸ் த ஜென்ரல் ரிசர்வ் ப்ளஸ் P&L வந்து ஒரு 400 இருக்குது, அண்ட் தென் 200 இஸ் த செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம். டோட்டல் 1680. ஆட் பண்ணால் எவ்வளோ வருது? 2880 crores. பக்கா. இதுதான் வந்து என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இதுதான் வந்து என்னது? ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட். இப்போ இதில் how much is the 25% of the shareholders fund? 25% of shareholder fund. How much? 720 crores. இப்போ இதுல divided by buyback price. என்னது? buyback price. buyback price எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க क्वेश्चनல? Have they given? 30. Yes. How much they have given? Rupees 30. பக்கா? So rupees 30 is the buyback price. இப்போ number of shares, maximum permissible number of shares that can be bought back as per the second test, that is nothing but a resource test. எவ்வளோ? 24 crores. How much? 24 crores. Okay. பக்கா? third test போலாமா? இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் இருக்கும் கம்ஃபர்டபிளா?
Shall we proceed? Yes, sir. Okay, very good. Yes, sir. So now, as per the third test, first equation 1. Equation 1. Equation 1 என்னது? Present equity. Present equity. Okay வா? Minus. Present equity minus என்னது? Present equity minus transfer to CRR. Nominal value of share transfer to CRR. நான் shorter transfer to CRR னு எழுதிக்கிறேன். Clear? இதுல இருந்து maximum, அதாவது நீங்க எவ்வளோ இருக்குதோ, சரிங்களா? present equity இப்போ எவ்வளோ இருக்குதோ அதுல இருந்து transfer to reserve போக அந்த amount minus minimum equity to be maintained. Minus என்னது? minimum equity to be maintained. Equity to be maintained. அதுதான் வந்து என்னது? maximum permissible buyback. அதுதான் வந்து என்னது? maximum permissible buyback. Clear? Which is nothing but இது வந்து logic தான். இந்த formula வந்து it is not that is derived or something which cannot be understood. அதெல்லாம் கிடையாது. நார்மலா whatever we have to do that they have given presented in a equation manner. அவ்வளவுதான். maximum permissible buyback. பக்கா? So இப்போ இந்த questionல present equity எவ்வளோ இருக்கு இந்த questionல? How much is the present equity? Just now found out la. Present equity எவ்வளோ? 2880. correct? Okay. 2880 எவ்வளோ நீங்க CRR க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? யாராச்சும் வாலண்டியர் பண்றீங்களா? so that கொஞ்சம் क्वेश्चन குயிக்கா சால்வ் பண்ண முடியும். யாருக்கு இது கொஞ்சம் சுத்தமா புரியல அவங்க வாலண்டியர் பண்ணுங்க. Yes, please. சூப்பர். so transfer to CRR எவ்வளோன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? No. தெரியாது. அதுக்காக தான் இந்த டெஸ்டே பண்றது. so let us keep it as x. but minimum equity to be maintained வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும். எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? loan. so 3200 வந்து loan. இதுல பாதி we have to maintain. how much we have to maintain? half of the amount we have to maintain. correct? so 3200 ல பாதி எவ்வளோ? 1600. 1600. பக்கா? ஓகே. maximum permissible buyback தான் வந்து ஆன்சரா வரும். அதுவும் நம்மளுக்கு தெரியாது. let us keep it as y. பக்கா? equation 1 வந்துருச்சா? இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க. இதுவும் வந்து என்னது? கான்ஸ்டன்ட். இதுவும் கான்ஸ்டன்ட் தான். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாம். கரெக்டா? ஸோ 2880 minus 1600. how much? 1280 minus x equal to y. பக்கா? this is the equation number 1. able to understand? Yes. மறுபடியும் இந்த மேக்ஸ்லாம் படிக்கக்கூடாதுன்னு தான் அக்கௌண்ட்ஸ் குரூப் எடுத்தோம். மறுபடியும் லைட்டாக மேக்ஸ் போகிற மாதிரி ஃபீல் வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் வரும். டோன்ட் வரி. தென் ஈக்குவேஷன் 2. ஈக்குவேஷன் 2 வேற யாராச்சும் வாலண்டியர் பண்ணுறீங்களா? சொல்லுங்க. ஈக்குவேஷன் 2 என்னது? மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் பைபேக். மேக்ஸிமம் பர்மிசபிள் buyback divided by buyback price. correct? divided by என்னது? buyback price into nominal value. into என்னது? nominal value. this should be equal to what? this should be equal to transfer to CRR. transfer to என்னது? CRR. இப்போ transfer to CRR நம்மளுக்கு தெரியுமா? தெரியாது. ஸோ அதை ஆல்ரெடி அங்கே எக்ஸ்னு மார்க் பண்ணிட்டோம். nominal value தெரியுமா ஜிபிகா? சாரி ஷாலினி, எவ்வளோ? கொஞ்சம் சவுண்டா? 10 into maximum permissible buyback எவ்வளோன்னு தெரியுமா? தெரியாது. so we'll keep it as y. buyback price எவ்வளோ? 30. கரெக்டா ஷாலினி? understood? ஷாலினி, ஐ திங்க் மைக்ல ஏதோ பிரச்சனை, சுத்தமா நீங்க பேசுறது கேட்கல. கேட்கல. சரி, ஓகே, நீங்க செக் பண்ணுங்க. இந்த மீன் வைல் ஜிபிகா அன்மியூட் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஹெல்ப் மீ. ஸோ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாமா? ஒரு ஜீரோக்கு ஒரு ஜீரோ கேன்சல். அப்போ என்ன வரும்? y/3 ஈக்குவல் டு எக்ஸ். கரெக்டா? இப்போ ஐ ஹோப் டிவைட்ல இருக்கிறது அந்த சைடு போனால் என்ன ஆகும்? மல்டிப்ளை ஆகும். ஸோ
3x ஆயிடும் ஈக்குவல் டு y ன்னு இருக்கும். பக்கா? திஸ் இஸ் த ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. இங்கோ மேக்ஸ்ல 7th 8th படிச்ச ஞாபகம் வருதா? Now what we have to do, we have to solve this equation. Equation 1 என்னது? 1280 minus x. So first equation 1280 minus x equal to y. Then இங்க வந்து என்னது? 3x equal to y. இதுதான் first equation, இதுதான் second equation. கரெக்டா? ராகவ், perfect? ஓகேவா? கம்ஃபர்டபுள் இது வரைக்கும்? Yes, sir. Okay, super, very good. So now 1 2 இப்போ என்ன பண்ணனும்? How we will solve the equation? ஞாபகம் இருக்கா யாருக்காச்சும்? இல்ல சொல்லட்டுமா? எஸ் x இது வந்து அல்ஜிப்ரா மாதிரியா? அல்ஜிப்ரா மாதிரிலாம் இல்ல, அல்ஜிப்ராவே தான். அல்ஜிப்ரா தான். சொல்லுங்க என்ன பண்ணனும்? if any variable is same in first equation and second equation, ஓகேவா, then what you have to do அப்படின்னா sign வந்து மாத்தணும். என்ன பண்ணணும்? sign வந்து மாத்தணும். first variable என்னது? இங்க x ன்னு ஒரு வேரியபிள் இருக்கு, y ன்றது ஒரு வேரியபிள் இருக்கு. கரெக்ட்டா? ரெண்டு ஈக்குவேஷன்ல எந்த வேரியபிள் சேமா இருக்கு? y. ஓகேவா? சோ அப்ப என்ன பண்ணனும்னா செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல பிளஸ் எல்லாம் மைனஸா மாத்திருங்க, மைனஸ் எல்லாம் பிளஸ்ஸா மாத்திருங்க. அப்போ பிளஸ் 3x என்ன ஆகும்? மைனஸ் 3x ஆகும். y வந்து என்னது? மைனஸ் y ஆகும். கரெக்ட்டா? இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியும் எல்லாருக்கும். இது புதுசா சொல்லல. ஆக்சுவலி இது இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியா சால்வ் பண்ணிக்கலாம். எப்படி பண்ணலாம்? செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல y is equal to 3x கண்டுபிடிச்சோம். சோ ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருக்க y ஐ ரீப்ளேஸ் வித் 3x பண்ணா நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். இல்ல அது மறுபடியும் சுத்திடும். ட்ரை பண்ணலாம். we can do that. மறுபடியும் உங்களுக்கு it is easier இல்லையா? இங்க ஈஸியா இருக்கும், பட் மத்த சம்ஸ் போக போக கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா இருக்கும். of course we can do it as you told, x equal to y by 3 ன்னு வரும். அது இங்க நீங்க இப்போ என்ன இருக்கும்னா 1280 minus x minus 3x அப்படி வந்துரும். இல்ல minus 3x so equal to y so அப்போ x equal to y by 3 ன்னு வரும். அப்ப என்ன பண்ணனும்? நீங்க x ன்ற அப்படி சொல்லல. இல்ல நான் வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல we got y is equal to 3x இல்லையா? ஆமா. ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல இருக்க y ஐ we have to replace with 3x அப்படின்றது. ஓ அப்படி சொல்றீங்களா? ஃபைன் that also will be easier இல்லையா? that also we can do. 1280 minus x is equal to 3x. so இப்போ என்ன ஆகும்? x அந்த சைடு போய்டுமா? 1280 equal to 4x. அப்ப x equal to என்னது? 4x. 320. of course this is also we can do, but only thing இது எப்ப பண்ண முடியாதுன்னா if suppose second equation கொஞ்சம் பெருசா வந்துருச்சுனா வெச்சுக்கோங்களேன், then it is difficult. yes sorry, I can understand. இது கொஞ்சம் பேசிக்கா சிங்கிள் முடிஞ்சிருச்சு. சோ உங்க क्वेश्चन பேப்பர் படி சொல்லணும் அப்படினா they will ask in இந்த லெவலுக்கு தான் இருக்கும் क्वेश्चन பேப்பருமே. ரொம்ப அப்படியே ஈக்குவேஷன் ரெண்டு பயங்கரமா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது. whatever we have seen now. இன்னும் சொல்ல போனா if they want to ask this question then இதே சம் தான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் ஆகும். ஜஸ்ட் நம்பர் மட்டும் தான் மாத்துவாங்க. ஓகே புரிஞ்சதா? ராகவ் என்ன சொன்னாரு மத்தவங்களுக்கு? அவ்வளவுதான். so simple what Raghav told அப்படினா rather than solving equation simply what we have got. சரி ஓகே, நான் இது சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சால்வ் பண்ணா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிடுறேன். so that if you get stuck எங்கயாச்சுனாலும் you can use that also. ரெண்டுமே I will tell. இங்க என்ன ஆகும்னா ஃபர்ஸ்ட் y யும் கேன்சல் ஆயிடுமா? y and y will become cancel. minus 4x 1280 equal to 0 ன்னு இருக்கும். now 1280 equal to plus 4x, x equal to என்னது? 1280 divided by 4, you will get 320. so same. okay, rather than cancelling what Raghav told அப்படினா since நாம தான் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் படி y equal to 3x ன்னு இருக்குல,
இதை வந்து செகண்ட் ஈக்குவேஷனை ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல சால்வ் பண்ணுங்க. செகண்ட் ஈக்குவேஷன் என்னது? substitute the second equation in first equation. ரெக்கார்டிங் பார்க்க போறாங்க, என்ன ஆக போறாங்க தெரியல. substitute equation 2 in equation 1. ஓகேவா? so equation 2 படி y எவ்வளோ? 3x. so equation 1 என்னது? 1280 minus x equal to y. y ன்றது பதிலா என்ன எழுதுங்க? இந்த 3x. that's it. so இப்போ 3x அப்போ 1280 minus x அந்த சைடு போச்சுன்னா plus x. so 3x plus x, it will become 4x. so 1280 equal to 4x, x equal to 1280 divided by 4 equal to 320. பக்கா. இப்போ என்ன பண்ணுங்க? இப்போ x கிடைச்சிருச்சா? இப்போ இந்த x நீங்க எந்த ஈக்குவேஷன்ல வேணும்னாலும் அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ x எந்த ஈக்குவேஷன்ல வேணும்னாலும் அப்ளை பண்ணலாம். செகண்ட் ஈக்குவேஷன் bit easier so that we can apply. 3 into x எவ்வளோ? 320. அப்போ y equal to என்னது? 960. பக்கா rupees 960. got it? புரியுதா? ஹலோ, பக்கா பக்கா. அவ்வளவுதான். எஸ் எஸ். இப்போ x வந்து எவ்வளோ? ஸோ x equal to rupees 320, y equal to 960. ஆமா, இந்த xன்றது இப்போ என்னது? x is nothing but amount to be transferred to CRR. amount to be transferred to CRR. கரெக்டா? ஞாபகம் இருக்கா? இதுதான் வந்து என்னது? amount to be transferred to CRR, which is nothing but இதுதான் வந்து maximum permissible என்னது? this is the maximum permissible number of shares. clear ஆ? so இது amount 320 ஆ divided by nominal value of shares எவ்வளோ? 10. அப்போனா maximum number of shares எவ்வளோ? 32 crores தான் நீங்க என்ன பண்ண முடியும்? 32 crores தான் you can transfer to CRR, meaning 32 crores தான் நீங்க buyback பண்ண முடியும். எவ்வளோ buyback பண்றோமோ அதுதானே CRR க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ இன்டைரக்ட்லி மூக்கு அப்படியே எப்படி சொல்றது, தலையை சுத்தி மூக்கு தொடுற மாதிரி இது. காட்டிட்டா? இல்ல இப்போ புரியல. சரி, ஓகே, ஒன்று பண்ணுங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா இந்த ஈக்குவேஷன்ல அப்ளை பண்ணிடலாம். அதாவது இந்த 320 கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்களா எக்ஸ், இது இங்க என்ன எழுதி இருக்கும்? டிரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர். கரெக்டா? அப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர் எவ்வளவு பண்ணணும்? டிரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆர் ஈக்குவல் டு rupees 320 crore. கரெக்டா? கரெக்ட் தானே? இப்போ அமௌண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு, சிஆர்ஆருக்கு எவ்வளவு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ன்றது. நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தெரியணுமா? புரியுதா சொல்ல வர்றது? டிவைடட் பை ஃபேஸ் வேல்யூ. ஃபேஸ் வேல்யூ எவ்வளோ? ₹10 பண்ணீங்கன்னா யூ வில் கெட் 32 crores. என்னது? 32 crores தான் நீங்க என்ன பண்ணணும்? மேக்ஸிமம் பைபேக் பண்ண முடியும். 32 crores ஷேர்ஸ் தான் யூ கேன் பைபேக், மேக்ஸிமம் பைபேக். பக்கா? got it? ஹலோ, என்னாச்சு? எஸ் சார், எஸ். ஜிபிகா அப்படி ஷாக் ஆயிட்டீங்களா? இல்ல, டிவைட் பை பைபேக் பிரைஸ் தான். என்ன பைபேக் பிரைஸ்? ஓகே, இங்க क्वेश्चन என்னதுன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆருக்கு நீங்க பைபேக் பிரைஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்களா இல்ல நாமினல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவீங்களா? क्वेश्चन புரியுதா? இங்க பாருங்க, நீங்க என்ன கேக்குறீங்க? 30 தானே சார் பைபேக், இங்க 30 தானே போடணும், ஏன் 10 போடணும்னு கேக்குறீங்க. கரெக்டா? ஏன் அப்படின்னா ஆல்வேஸ் ஃபேஸ் வேல்யூல இருக்கிறது தான் நம்ம சிஆர்ஆருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம். அப்ப இந்த 20 என்ன பண்ணுவோம்? 20 செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்ல இருந்து எடுத்துப்போம். பிரீமியம் ஆன் ரிடம்ஷன் போட்டுட்டு அப்புறம் செக்யூரிட்டிஸ் பிரீமியம்ல இருந்து எடுத்துப்போம். ஒன்லி ஃபேஸ் வேல்யூ தான் வந்து என்ன ஆகும்? should be transferred to CRR. that is what we have seen earlier also. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பாஸ் பண்ண என்ட்ரிலாம் பாருங்க. let us go back to first one. இப்போ இதுல இதுல வந்து இங்க போயிச்சா? இதுல 25 2.5 lakhs பைபேக் பிரைஸ் தான் வந்து எவ்வளோ? 50. ஆனா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆருக்கு எவ்வளவு பண்ணியிருக்கோம்? டிரான்ஸ்ஃபர் டு சிஆர்ஆருக்கு 5 தான் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கால்குலேஷன் பார்த்தா புரியும். இதோ இருக்குல்ல,
நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் 5 தான் we have transferred. That is face value எவ்வளோ 5 crores. face value மட்டும் தான் we have transferred to CRR, not the buyback price. அந்த premium வந்து தனியா premium தான் சார்ஜ் பண்ணணும். Able to understand? Okay. இப்போ 32 crores இப்போ எழுதலாமா? எடுத்து அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு, கொஸ்டின் முடிஞ்சிச்சு, சிம்பிள். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் படி shares outstanding test. As per shares outstanding test, what is the result you got? As per the shares outstanding test, what was the result? 30 crores, correct? Okay, எழுதிக்கோங்க 30 crore shares பக்கா. Then as per the second test என்னது? resource test. இப்போ resource test படி what was the shares, what was the maximum permissible number of shares which you can buy back as per the second test? 24 crore shares பக்கா, கரெக்டா? 24 crore shares, clear? third test படி how much? third test படி எவ்வளோ? that is debt equity test. that is என்னது? debt equity test. As per the debt equity test, how much we can transfer to how much buyback we can do? maximum 32 crore. Clear? பக்கா, அவ்வளவுதான். இப்போ இதுல least of the following எது? இதுல least of the following 24. அப்ப 24 தான் வந்து maximum permissible shares to be bought back. Clear? first என்ன பண்ணணும்னா 3 டெஸ்ட்ல கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அந்த 3 டெஸ்ட்ல லீஸ்ட் எதுவோ அதுதான் வந்து maximum number of shares to be bought back. number of shares to be bought back 24 crores. பக்கா, got it? புரிஞ்சுதுங்களா? ராகு ஓகேவா? எஸ் sir. ஷாலினி ஷாலினி இருக்கீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இருக்கீங்க. சென்னையில கிணறுலாம் இருக்குதா? சென்னையில வெல்லாம் கிணறு இருக்கா? இருக்கு, பாலடைஞ்சு போய் நிலைமையில இருக்கு. ஓகே, இல்ல அதுக்குள்ள இருந்து ஷாலினி பேசுற மாதிரி தான் கேக்குது எனக்கு வாய்ஸ். என்னவா? நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கு. சரி ஜஸ்ட் சாட்ல கூட சொல்லுங்க, சோ தட் புரிஞ்சுதுன்னு நான் புரிஞ்சுக்கிறதா இல்ல புரியலன்னு புரிஞ்சுக்கிறதா? அவங்க மைக் ஆன் பண்ணாலே பேக்ரவுண்ட்ல சம் வைப்ரேஷன் மாதிரி ஒரு ஏதோ சவுண்ட் கேக்குது. வைப்ரேஷன். ஓகே, ஃபைன். சரி, ஓகே. எனிவே அட்லீஸ்ட் சாட்ல போடுங்க புரிஞ்சிடுச்சுன்றது. ஓகே, தம்ஸ் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இப்போ வாட் வி ஹேவ் டு டு, இதோட முடியல, இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது. இப்போ யூ ஹேவ் டு பாஸ் த ஜர்னல் என்ட்ரி. வாட் ஜர்னல் என்ட்ரி வில் பாஸ்? ஈக்விட்டி ஷேர் பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஹவு மச் டு பேங்க் அப், சாரி, ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல். ஃபர்ஸ்ட் டியூ என்ட்ரி போடுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் டியூ என்ட்ரி என்னது? டியூ என்ட்ரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட். அதுக்கப்புறம் ப்ரீமியம் பேயபிள் ஆன் பைபேக், ப்ரீமியம் பேயபிள் ஆன் பைபேக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஈக்விட்டி ஷேர் பைபேக் அக்கௌண்ட். இப்போ எவ்வளோ ஈக்விட்டி நம்ம பைபேக் பண்ணணும்? ஹவு மச்? 24 24 into 10 how much? 240, correct? Then 24 shares, that is 24 crore shares into 20 pakka 480. that is mottama buyback price is 30, adula 10 vandu face value, 20 vandu premium, totally 720 crores is the equity share buyback. So how much you have to pay? This due entry. Ipo payment entry enadhu? equity share buyback account debit to bank account 720 crores pakka. That's it. இப்போ என்ன பண்ணணும்? அடுத்தது நம்ம let us go to the securities premium. Securities premium account debit. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் 2 premium on. ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னு பண்ணலாமா?
first we will do CRR. Transfer பண்ணிடலாமா? Shutter packet entry போடலாமா? How much should be transferred to CRR? How much should be transferred to CRR? 240 crore. Very good. Very good. எதுல இருந்து transfer பண்ணலாம்? General reserve or P&L as the case may be. So general reserve account debit எவ்வளோ 240 to CRR 240. இப்போ என்ன பண்ணணும்? That is நம்மளோட 7th entry. என்ன entry? Premium. Premium on redemption எவ்வளோ 480. நம்ம கிட்ட முதல்ல securities premium எவ்வளோ இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாமா கொஸ்டின்ல போயிட்டு? ஓகே. ஸோ securities premium எவ்வளோ இருக்கு? 400 தான் இருக்குது. securities premium எவ்வளோ தான் இருக்குது? 400 தான் இருக்குது. அப்போ 400 ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் 20 வந்து P&L இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 20 எதுல இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம்? P&L இருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? அப்போ what entry we have to pass? Securities premium account debit how much? 400 ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணிட்டோம். P&L account debit how much? 80 to premium payable on buyback 480 pakka, which is nothing but in the amount. This one 480 இருக்குல்ல, இது ஆக்சுவலா நம்ம எதுல இருந்தா எடுப்போம்னா securities premium தான் எடுத்துப்போம். ஆனா securities premium பத்தலனா then remaining amount take it from the P&L. That's it. Able to understand? With this we are through with the buyback chapter. Around 2 hours we have spent on buyback. Quality 2 hours we have spent. Got it? புரிஞ்சுதா? Any doubt? So now in the week I think it's been a good week. I think so. Because comparing to last week, this week you would have learned so many new things. So last week என்ன பண்ணோம்? We have, I think this week starting la we have started a share capital நினைக்கிறேன், if I'm not wrong. So share capital we have started and journal entry perfect clarity we got a good command on journal entry. Then slowly we step into debentures, that is redemption of debentures, அதுக்கப்புறம் redemption of preference share capital, அதுக்கப்புறம் redemption of equity share capital, but அதுக்கு பேரு buyback. With this we are comprehensively covered important chapters or main chapters, main coverage got all the over. இதுக்கப்புறம் இருக்கிற சின்ன topics. As far as CS is CS பொறுத்த வரைக்கும் almost உங்களோட portion corporate accounting பொறுத்த வரைக்கும் 50% over. 50% of syllabus over. Remaining CS க்கு என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னா, for CS க்கு consolidation அது ஒரு பெரிய chapter. அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது சின்ன chapter underwriting ஒரு chapter. And then அவ்வளவுதான், almost அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் இந்த Ind ASக்கும் ASக்கும் comparison, அதுக்கப்புறம் accounts ஏன் வந்தது, அந்த இதெல்லாம் STDலாம் we will learn it. That's it. Major topic பெரிய amount spend பண்ணணும் அப்படின்றது got over. அதுக்கப்புறம் முக்கியமா ESOP, employee stock option plan இருக்கு. அது முடிச்சோம் அப்படின்னா முடியுது, அவ்வளவுதான். பட் இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் CMA க்கு பொறுத்த வரைக்கும் there are 3 exclusive chapter which is only for CMA. நீங்க இத CA ல படிக்க முடியாது, CS ல படிக்க முடியாது. Only exclusively for CMA. banking company கூட CA க்கு இருக்கும். பேங்கிங் கம்பெனிக்கு எப்படி நம்ம அக்கவுண்ட்ஸ் போடுவோம், இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிக்கு எப்படி அக்கவுண்ட்ஸ் போடுவோம், எலக்ட்ரிசிட்டி கம்பெனி, இது மூணு எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி CMA டாபிக். இது முடிச்சனா CMA ஓட அக்கவுண்ட்ஸும் முடியுது. So we are in the very good pace. Still we have 4 months of time. ASம் கவர் AS அது small AS தான், that we can cover it. Okay. Not an issue. Okay. First அதுக்கு பேஸ் AS னா என்னது அப்படிங்கற பேஸ் we will do. AS னா என்னது, Ind AS னா என்னது, ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் we will ஒரு பிரீஃபான இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துறோம். 3 minutes we will wind up. Since அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால just I will give you the gist. AS க்கும் Ind AS க்கும் என்னன்னு சொல்லிறேன். so that அது படிக்கும்போது even more interesting-ஆ இருக்கும். AS பத்தி மட்டும் இப்ப சொல்றேன். What is your understanding on accounting standards? Anyone? ஜிபி காஷாலியோட மைண்ட் வாய்ஸ். சார் நீங்களே பெட்டரா எதனாச்சும் யோசிச்சு வச்சிருப்பீங்க, நீங்களே சொல்லிடுங்க. எப்படி கம்பெனி இப்படிதான் இருக்கணும்,
இதெல்லாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுக்கு கம்பெனிஸ் ஆக்ட் இருக்குதோ அந்த மாதிரி அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்க இப்படிதான் போடணும், இந்தந்த என்ட்ரி இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணணும், ரெவென்யூ நீங்க இப்படிதான் ட்ரீட் பண்ணணும், ஸ்டாக்கை நீங்க இப்படிதான் வேல்யூ பண்ணணும், அது மாதிரி வந்து அமால்கமேஷன் பண்ண போறீங்கன்னா இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், கன்சாலிடேஷன் பண்ண போறீங்கன்னா இந்தந்த ஸ்டெப்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணணும், அண்ட் தென் டிஸ்க்ளோஷர்ஸ் நீங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்னு ஒரு லைன் ஐட்டம் இருக்குதா, அந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்டை வந்து நீங்க யூ ஹாவ் டு வேல்யூ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபாலோயிங் கிரைட்டீரியா. சில கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாதான் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாதான் அந்த ஃபிக்ஸ்ட் அசெட்னு போட முடியும். இல்லைன்னா அந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அதை நீங்க ஸ்டாக்காக தான் ட்ரீட் பண்ணணும். கிளியர்? அதுக்கப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனி இருக்கு, அவங்களுக்கு எப்படி அக்கௌண்ட்ஸை வந்து எப்படி வந்து நீங்க வந்து ஹவு வில் யூ ட்ரீட் தட் அக்கௌண்ட்ஸ், ஹவு வில் யூ ட்ரீட் தட் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனிக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அக்கௌண்ட்ஸ். ஸோ ஹவு வில் யூ டூ தட், ஹவு தட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா முன்னாடியே வந்து எக்ஸ்பென்சஸ் ஸ்டார்டிங்கில் இன்கர் பண்ணுறீங்க. ஸோ அப்போ அந்த எக்ஸ்பென்ஸ் எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறது, அண்ட் தென் சில டிஸ்கண்டினியூட் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்கும், அது எப்படி நம்ம வந்து ட்ரீட் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ் அதை எப்படி வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காமிக்கிறது, இது எல்லாத்துக்கும் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ற கொடுத்துருக்கிற ஒரு கைடன்ஸ் தான் வந்து அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட். பக்கா இதில் எல்லா அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்டும் உங்களுக்கு கிடையாது, ரொம்ப ஃபியூ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் மட்டும் தான் உங்களுக்கு இருக்குது. தட் ஒன்லி வி வில் கவர். பக்கா இண்டேஸ்னா என்னதுன்னா இதோட அட்வான்ஸ் டாபிக்ஸ், அது இப்போதைக்கு லெட் அஸ் நாட் டிஸ்கஸ். அது இப்போ ஆரம்பிச்சாலே இட் வில் டேக் 15 minutes மினிமம், என்னன்றது சொல்றதுக்கு 15 minutes ஆகும். ஃபைனல்ல தான் ஆக்சுவலா அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஃபைனல்ல தான் இருக்கு, பட் இன்டர்ல அதுக்கான ஜிஸ்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே ஓகே. ஆக்சுவலாக சிஏவோட கரிக்குலம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சிம்பிளி தே ஃப்ரேம்டு. முன்னதான் வந்து காம்ப்ளெக்ஸிட்டியில் இருந்துச்சு, இப்போ அந்த காம்ப்ளெக்ஸில் ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஃபவுண்டேஷனில் பேசிக் அக்கௌண்ட்ஸ், இன்டர்ல வெறும் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், மொத்தம் 29 அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது. அதில் சிலது வந்து எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் மட்டும் தான் சிலபஸே மொத்தமே. ஃபைனலில் இண்டேஸ் அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டாங்க சிம்பிளாக. புக் வந்து இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் ஒன்றுத்துக்கும், பட் போர்ஷன் வந்து சிம்பிளிஃபைட் இட். மீன் வந்து they have made it so many complications. So that's it. With this we are through with the buyback of shares. So இனிக்கான class we have started with buyback, ended with buyback. கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சிட்டோம். பக்கா. ஓகே, தட்ஸ் இட். நெக்ஸ்ட் வீக் ஸோ ஸ்லோலி இதுக்கு அப்புறத்துலேருந்து மற்ற கிளாஸும் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு சைமல்டேனியஸாக. பீட் சிஎம்ஏ சிஎஸ் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து ஸ்லோலி வந்து இதுக்கப்புறம் இவ்வளோ கண்டினியூஸாக டெஸ்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் கிளாஸ் இருக்காது. டைம் டேபிள் அது என்னன்றதெல்லாம் ஐ வில் அப்டேட் யூ. பக்கா கிளியர்? ஓகே, தட்ஸ் இட் ஃபார் த டே.